जय मारकाही, जय मारकाही। क्योंकि दुनिया के उपर किहड़ी शै है, जे तुहानू पुछिए कि वो किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं है, तो तुहाडे अंदरों की आवाज आती है? किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं है? जवाब दो सानू, सोच के देखो। हर चीज का एक अंत है या नहीं? तुम एक वृक्ष देखते हो कि पेड़ देखते हो, हुण कई पेड़ हजार हजार साल पुराना है, कई 10-10 हजार साल पुराने वृक्ष है अमेरिका के अंदर, पर वो भी एक दिन वो भी दस दे कि इन्हां दी जड़ा भी हौली 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 कमजोर हो रही है। सो दसना की चाहते हैं कि चाहे चीज हो 10,000 साल पुरानी, चाहे हो 10 साल पुरानी, पर हर चीज एक दिन अंत होना है। पर कोई चीज इदां दी है जिहदा कोई अंत नहीं है। उनकी आवाज आती है तुहाडे अंदरों, आवाज दिओ जरा, किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं है? किहड़ी चीज आती है? एक तो तुसीं जवाब नहीं दिंदे, चाह पी ली कि नहीं तुसीं? क्योंकि ये सत्संग सीरियस होकर ना बैठो, ये जो पूछ रहे हैं ना, असं आनंद लैन वास्ते आए हैं, इतने कुछ समझने वास्ते आए हैं। और समझ लो क्लास लगी हुई है, समझ रहे हो कि नहीं? एक क्लास लगी हुई है और टीचर सानू कोई समझा रहा है, हुण जो समझाता है तो नाल नाल बच्चे नूं पुछदा भी है, तो जे बच्चे जवाब दिंदे हैं तो उन्हां दा ज्ञान होर भी, तो जे बच्चे टीचर पुछी जाए जवाब ही ना देन तो गल ही उत्थे खत्म। हुण तुसीं कोई समझण आए हो कि नहीं? कोई जिंदगी नूं बदलना या नहीं? इसलिए आवाज उच्ची दे दिया करो, संगिया ना करो। क्योंकि जो रब के घर की गल होवे ना, असीं कई बार क्या है, निंदिया करनी हो, चुगली करनी हो, लड़ाई झगड़ा करना तो बड़ा बड़ी उच्ची बोलता है कि गुआंढी भी सुन लैन। हुंदा कि नहीं? कई बार पति पत्नी की लड़ाई होंदी है, सस नूंह की लड़ाई होंदी है, गुआंढी भी सुन लेंदे है, या किसी होर चीज नूं लैके झगड़ा होंदा है। पर जदों गल आंदी है परमात्मा दे नाम दी, परमात्मा दे जिक्र दी, परमात्मा नूं याद करन दी, कोई अच्छाई दी, तो उसले बंदे दी आवाज नहीं निकलदी। हुण देखो कितना नॉर्मल जिहा जवाब है कि किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं, पर कोई आवाज नहीं निकल रही। हुण आवाज कढ दिओ एक बार, किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं? ज्यादा तुहानू पता नहीं है, या फिर हाले तक तुहानू जानकारी नहीं है। कमाल दी गल है। फिर ये सारे नू पता मेरी अलमारी च कपड़े किन्ने पे है, जी डब्बे में खंड किन्नी रह गई है, या ड्रमी में दाने किन्ने गए, उन्हां चीज़ों का पता है जिन्हां दा जीवन च कोई सार नहीं है। पर जिहड़ी सब तो कीमती चीज है जिहदे नाल साडे जीवन च खुशियां आनियां है, बदलाव आना, उहदे बारे असीं कदी समझण की कोशिश ही नहीं करते, या कदी जानण की कोशिश नहीं करते। इसलिए वो किहड़ी चीज है जिहदा कोई अंत नहीं है, उन्होंने परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, वो निरंकार किया गया है। जिदा कहते ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, ते नानक होसी भी सच। कोई है जो सच है, बाकी जो भी है, चाहे सूरज भी नजर आ रहा है ना, साइंस भी कहती है सूरज भी हौली 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 एक टाइम आना, अज तो लखा साल बाद जी है ना रोशनी वो भी डाउन हो जानी है। यानी जिदा कि बैटरी के सैल डाउन होंगे तो बैटरी लाइट तुम देखते हो ना, पहला बड़ी तेज होंगी है, ब्राइट होंगी है, पर जिदा इदा सैल वीक होंगे, लाइट भी डिम होनी शुरू हो जाती है। जो जगनों बंद हो जाती, असं कहते लाइट सैल चले गए भाई, हम नवे पाओ। इसी तरह हर चीज का एक आदि भी है, आदि यानी शुरुआत भी है, और हर चीज एक अंत भी है। पर एक कोई ताकत ऐसी, कोई शक्ति ऐसी है जिन्हों परमात्मा, प्रभु, वाहिगुरु, अल्लाह किया जाता है, जिहदा ना कोई आदि है तो ना ही कोई अंत है। हुण जरा समझना, इत्थे बुल्ले शाह यही चीज दस रहे है कि तू छोटी छोटिया चीजा लैके फकीरां दे कोल आंदा है, उन्हां दी सोच बहंदा है, पर अगर तू फकीरां दे वचनां नूं समझ लवे तो तेनू वो चीज मिल सकती है जिहदा कोई अंत ही नहीं है, जो है ही बयान। पर ओनू पाण वास्ते, क्योंकि जो वो मिल जाता है ना, तो फिर इंसान नूं कमी कोई रहिंदी नहीं है, क्योंकि सारियां शक्तियां किथे है। हुण जे इंसान जीवन च फर्ज करो, इंसान कहता मैं जीवन च कामयाब होना है, तो कामयाब होने वास्ते जिहड़ी ताकत चाहिए है, शक्ति चाहिए है, साहस चाहिए है, हिम्मत चाहिए है, वो आना कित्थों है? जरा सोच के देखो, ताकत का दाता कौन है? ताकत आंदी कित्थों है? शक्ति कित्थों आनी है? यानी अगर दुनियावी तौर पर भी असी सफल होना है, रूहानी तौर पर भी असी सफल होना है, तो सानू उत्थे एक कोई ताकत है जिहदे नाल जुड़ के असी दोनों पासों कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अज इस सत्संग में कुछ ऐसे ही नुकते देखने हैं, असी समझने हैं थोड़े जे टाइम दे विच, ताकि असी उन नुकतियां नूं समझ के अपने जीवन चों शक्ति नूं प्राप्त कर सकीए कि जीवन च किसी मंजिल नूं पाना साडे वास्ते मुश्किल ना होवे, क्योंकि हर मंजिल नूं पाया जा सकता है। ये गल हमेशा याद रखो। हुण एक गल दा होर जवाब दे दिओ, संगिओ ना, खुल के जवाब दिओ कि अज इंसान अपने आप को कई बड़ा कमजोर कह दिंदा है, मैं बड़ा कमजोर हाँ, या मैं कई बार देखते हैं ना
कि इंसान अपने को की मन के बैठा है कि मैं तो इंसान हाँ और इंसान बड़ा कमजोर है। पर ਅਸੀਂ एक गल कहांगे कि दुनिया के उपर इतिहास के उपर जदों का संसार बनिया अज तक देख लो कि जिन्ने भी बड़े तो बड़े काम होए है, जिन्ने भी बड़े तो बड़े काम होए है, असंभव संभव किए गए है, नामुमकिन मुमकिन होया है। यानी जिन्हों दुनिया कभी कहती सी नहीं हो सकता, जो भी होया है वो किसी ना किसी इंसान ने किया है। और समझ दो कि नहीं, किसी ने बाहरों आ गए, कोई बाहरों नहीं एलियन आ गया। एलियन का मतलब समझ दो ना कि दूसरे ग्रह तो कोई आया तो बंदे को चक के चंद पे बिठा दिता, क्योंकि चंद्रमे ते भी बंदा पहुंचा कि नहीं, किसी एलियन ने पहुंचाया कि बाहरों कोई आई शक्ति, बाहरों मतलब कि दूसरे ग्रह तो कोई आया और आके उन्हें बंदे के हाथ बढ़िया चल तेन उड़ा के चंद ते ले जावा। ऐसा होया बोला, ऐसा होया कोई बाहरों शक्ति नहीं आई, क्योंकि सारी शक्तियां दाता किते बाहर नहीं हो, साडे अंदर ही है। सो जिन्ने भी बड़े तो बड़े काम होए, अज बंदा कहता ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, या बंदा या होर इमारतां बंदा देखदा ना, देख के बंदा कहता है भी इदा हो गया। वो हर चीज नूं बनाउण वाला इंसान ही है। क्योंकि ਅਸੀਂ कई बार दसते हैं कि जदों एरोप्लेन नहीं हुंदे सी तां पहली बार राइट ब्रदर दो भरावां ने जिहड़ा नूं राइट ब्रदर कहा गया कि उन्होंने जदों ये गल कही कि ਅਸੀਂ इदां दा लोहा तैयार करना, मशीन तैयार करनी जिहड़ी बंदे नूं लैके हवा चुड़ेगी, तां लोग कहंदे कदी हो ही नहीं सकदा कि लोहा हवा चुड़े, कदी हो सकदा लोहा हवा च उदों। पर अज तुसीं देखदे हो प्लेन जांदा तां बंदे नूं कोई आश्चर्य हुंदा ही नहीं है, कोई बंदे नूं हैरानी हुंदी नहीं, क्योंकि बंदा रोज देखदा है। पर उस वेले हैरानी दी गल सी। सो जिहड़े काम नामुमकिन सी वो किहने मुमकिन कीते? इंसान ने। क्यों कीते? क्योंकि जिन्हां ने ये जान लिया, पहचान लिया कि साडे अंदरों शक्ति है कि असीं नामुमकिन नूं मुमकिन कर सकते हाँ, फिर उन्हां वास्ते वो शक्ति जागदी भी है। तो जेड़े सोच ही लैन इंसान तो हुंदा ही कमजोर है, इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, या इंसान अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं। फिर कहांगे कि अपने अंदरली शक्ति ते विश्वास करना शुरू करो कि मेरे अंदर एक शक्ति बैठी है जिसने मैनू पैदा किया है। अपने अंदरली वो शक्ति ते जब असीं विश्वास करना शुरू कर देंदे हां तो फिर इंसान असंभव नूं संभव करने वास्ते, नामुमकिन नूं मुमकिन करने वास्ते तैयार हो जाता है। तो जे अपने आप को कमजोर ही समझी गए, हुण एक बच्चा या एक नौजवान समझी जाए वो मैं कमजोर 50 किलो का वजन नहीं चक सकता, वो कमजोर समझ के बैठा, कोशिश ही नहीं करेगा चकन की। तो जे वो कहे कि नहीं मैं कोशिश करूंगा, जावे वजन दे कोल उठाण की कोशिश करे, वो नहीं उठिया तो हार ना मने, कोई नहीं एक टाइम आएगा मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि 50 किलो वजन दो हथा नहीं हिलता, एक दिन मैं एक हथ चक के दिखाऊंगा। और हो सकता कि नहीं? ये जवाब दो सानू, वो नौजवान कर सकता कि नहीं? इधर जिम च जाके देख सकते हो तुसीं, हेल्थ क्लब बड़े होंगे है, उत्थे इदां दे नौजवान भी है जिहड़े एक डब्बल चकदे आ 30-40 किलो का एक हथ नाल। हुण जे पहली बार उन्होंने पूछो भाई पहली बार ये 40 किलो चक लिया, ये 50 किलो चक लिया, उन्होंने नहीं शुरू तो मैं 5 किलो तो किया, शुरू तो मैं 2.5 किलो तो किया। यानी शुरुआत हमेशा थोड़े तो होंगी है, पर इंसान वो थोड़े नूं ये ना सोचे मेरी ताकत इन्नी गई है मैं इन्ना नहीं कर सकता। नहीं, अज मेरी ताकत थोड़ी है, पर अगर मैं विश्वास रखा अपने मालिक ते, मेहनत करने को तैयार है तो अपनी थोड़ी ताकत नूं मैं जिन्ना चाहां बढ़ा सकता। समझते हो कि नहीं? पर ये वास्ते करना किनू पैना है? किसने बाहरों आके नहीं ताकत भर देनी। कोई एलियन आएगा जिदा दसिया बाहर ग्रह तो आएगा तो लै भी तेन ताकत, ये ताकत साडी अंदर ही सुती पई है, शक्ति साडे अंदर ही है, पर इंसान है कि मेहनत करने को तैयार नहीं है। एक बच्चा जिन्ना चाहे पढ़ सकता है, जिन्नी बड़ी चाहे डिग्री लै सकता है, पर जिन्नी बड़ी डिग्री लैनी मेहनत करने वास्ते तैयार भी। और अज किसी बच्चे को ना वो IPS कर लै, IAS कर ला, IAS यानी जो सीधा DC डिप्टी कमिश्नर लगता है, IPS जो सीधा SSP। हुण कई बच्चे बड़ी औखी है, बड़ी टफ है, ये पढ़ाई बड़ी औखी है। हुण एदा मतलब की है? पढ़ाई औखी है, अगर पढ़ाई औखी होवे या टफ होवे फिर तो कोई बन ही ना पावे। पर किन्ने बच्चे है जो एक करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, बैठते उस कुर्सी ते, ਇਹਦਾ मतलब की है? वो जी औखी होवे तो फिर तो कोई कर ही ना पावे। ਇਹਦਾ मतलब औखी नहीं है, पर तू उन्नी मेहनत करने वास्ते तू तैयार ही नहीं किया।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਵੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਣ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਭਾਈ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਕੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਉਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੱਭੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਲੂਨਸ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਕਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਲੂਨਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੇਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਵੀ 20-25 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਣਾ ਦਾ ਜਾਗ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਓ, 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, 50 ਬਾਈ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਧੇਰਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁੜਾਉਣ ਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੀਪਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ।
इसी तरह ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ अंधेरे ने ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो भाई बीमारी यानी अंधेरा, और मालिक की रहमत यानी वो चिराग, वो प्रकाश और रोशनी। और अंधेरा चाहे 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, बस रहमत हाथ आने की देर है। जब रहमत तेनू मिल गई तो यकीन रख कि मेरे हाथ च वो प्रकाश है जिन्हें मेरे अंदरले सारे दुखों के अधिकार मिटा के रख देनी, परवाह कोई नहीं मेरी। ये यकीन होना चाहिए इंसान के नाल। पर जो बंदा यकीन ही ना करे, जिदा कई बार जीसस क्राइस्ट की गल दसी दी है, यीशु मसीह की गल। एक बार एक अन्ना इंसान उन्होंने कोल आ गया, तो आके उन्हें बेनती की कि महाराज मैनू अखां दी रोशनी दिओ कि मैं सुनिया तुसीं परमेश्वर दे पुत्र हो, यानी क्योंकि असीं सारे ईश्वर दे बच्चे हैं। कहते ने एक पिता एक इसके हम बारक। गुरबाणी च भी ये लाइन आती कि कोई साडा पिता है, सानू जीवन देने वाला, जन्म देने वाला। समझदे हो कि नहीं, ओहदे बच्चे हैं असीं। इसलिए इत्थे यही गल नहीं कि जीसस ही अपने आप को कहते सी, सानू भी कहते सी कि तुसी सारे ईश्वर दी संतान हो। और जे ईश्वर साडे नाल है तो फिर किसी चीज तो डरन दी सानू, क्योंकि जिहदे नाल बादशाह होवे ओनू किसी होर चीज का डर की, क्योंकि पूरी सियासत तो ओहदी है, रियासत तो ओहदी है पूरी। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए वो कहते सी कि मैं ईश्वर का बच्चा हाँ और तुसी भी ईश्वर के बच्चे हो, पर मैं जान लिया है कि मेरा पिता कौन है, तो हाले तक तुसी जानिया नहीं है। ये इदां ही है जिदा एक बाप के दो बच्चे हों, यानी दो भरा, एक बाप के दो बेटे, वो दो भरा है। हुण एक दी याददाश्त चली जावे, याददाश्त का मतलब समझ लो, याद भुल गया, और दूजे की याददाश्त है। हुण दोनों नूं अगर बाप के सामने खड़ा किया जाए तो एक नूं पता मेरा बाप है, दूजा कहता है कौन है, मैंने तो पता नहीं इसके बारे। हालांकि है वो भी ओदा पिता ही, पर यादाश्त जान करके, वो समझ ना होने करके, ज्ञान ना होने करके वो कहता है कौन अजनबी है, मैं नहीं पछाणदा इहनूं। पर जिद्दां ही ओदी यादाश्त वापस आती है, कोई सट दिमाग ते लगती है, यादाश्त वापस आती, फिर पता लगता कि मैं तो इहदा बच्चा है, मेरा पिता है। बस इसी तरह अज इंसान के दिमाग से भी इदां दी कि बुराई की सट लगी हुई है कि बंदा भी भुल गया कि मेरा पिता कौन। समझते हो कि नहीं? असीं भुल के बैठे हैं, ऐसी अपनी गल नहीं कर रहे, तुहाडी गल कर रहे हैं, क्योंकि सब तो जिद्दां जीसस ने कहा असीं तो जान लिया, मैं जान लिया इसलिए मैं कह रहा। पर तुसीं हाले वो कहते जानिया नहीं है, हो तुसीं भी उहदी औलाद। इत्थे यही गल है, उत्थे तो असीं दो भरावां दी गल कीती, इत्थे कह लईए कि जे अज दुनिया के 7 अरब लोग है ना, 7 अरब भरावां दी गल है कि जिन्हां चों चंद ऐसे है जिन्हां ने जान लिया कि साडा पिता कौन है, तो बाकियां दी याददाश्त हाले गुआची हुई है, उन्होंने ज्ञान ही है नहीं, वो समझदे नहीं कि साडा पिता कौन है, तां ही एक दूजे नाल लड़ी जाते हैं। जाता धर्मां नूं लैके, भेदभाव लैके, ऊंच नीच नूं लैके, तेरी कौम हो, तेरी जात हो, तेरा धर्म हो, तेरा मजहब हो, वो आपस विच लड़ी जाते हैं। और जदों अकल टिकाणे आ गई ना, वो याददाश्त वापस आई, फिर तुसीं हसना कि कोई पिता दे बच्चे सी नहीं लड़ी जाते सी, नहीं झगड़ी जाते सी। इसलिए सानू दिन रात सत्संग दे विच ना शब्दां दी सट मारनी पैंदी है ताकि तुहाडी याददाश्त वापस आ जाए। हुण तुहाडी आई कि नहीं सानू नहीं पता, पर कोशिश है कि जारी रखनी है कि तुहानू याद आ जाए तुसीं हो कौन। ताही तो असीं कई बार दसी ना, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल, कि तुसीं जोत दे यानी परमात्मा नू जोत किया गया है, ओहदे प्रकाश हो, तुसीं ओहदे प्रकाश तो बने हो। वो कहते अपनी हकीकत नू पहचानो, की बन के बैठे हो तुसीं। बस अपना यही देखी जाओ कि मेरे सिर ते पगड़ी है तो मैं सिख हाँ, मेरे सिर ते टोपी है तो मैं मुसलमान हाँ, मेरे मथे तिलक है तो मैं पंडित हो गया यानी हिंदू हो गया, ये गल च क्रॉस है तो मैं ईसाई हो गया। भुल गए ये शरीर के पहरावे नूं देख के किहड़े झगड़ियां च पै गए हो। अंदर देखो जोत किहड़ी जगमगा रही है, ये प्रकाश किहड़ा अंदर तुहाडे काम कर रहा है। जदों वो याद आ गया तो बाहरले भेष, बाहरले झगड़े, बाहरले फर्क, ये जेडे तेरे मेरे दे भेद है सारी खत्म हो जाएंगे। फिर तो बंदा कहता तू भी भरा मैं भी भरा, और भरावां झगड़ा ही काहदा भाई। फिर उत्थे भेष यानी वस्त्रां नूं लैके कोई भेदभाव नहीं होएगा कि तेरे कपड़े इदां दे मेरे कपड़े इदां दे, क्योंकि फर्क तो यही हुंदा है। जवाब दिओ सानू सारे।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ 120 ਹੈ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੇਰਾ B ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ब्लड ग्रुप तेरा B पॉजिटिव है, शुगर तेरी 120 है और बाकी जो भी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਹੈ। ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵਜਨ 75 ਕਿਲੋ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਆ ਭਾਈ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ weight, ਮੇਰਾ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲਾ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੇ ਚ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੀ ਵਧੀ ਕੁਝ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਜਨ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਬਦਲੀ, ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਬਸ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਦਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਖਰੋਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਮੇਵੇ ਵੀ, ਮੇਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਮੇਵੇ ਪਏ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ड्राई फ्रूट भी ये देखकर हैरान हो गए कि नारियल कब से हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, क्योंकि नारियल किया जाता हिंदुओं का फल, इसलिए वो नारियल हिंदू मंदिर जाके फोड़ के प्रसाद लेंदे है। खजूर का किहनू किया जाता है मुसलमानों का। भाई अरब कंट्री बहुत खजूर होंदियां है, ये तो मुसलमान रोजियां वेले खाते हैं। कहना दोनों को इकट्ठे रख दो लड़नगे, और तू हिंदू मेरे प्लेट की करता है और तू मुसलमान मेरी प्लेट की कर रहे हैं, वो भी एक दूजे फसलगे नहीं। वो भी हैरान होंगे कि भाई वो सानू तो रब ने चंगे भले पेड़ा ते लाया, इन्होंने सानू नहीं बख्शिया, सानू भी धर्म के रंग च रंग दिता, नारियल नूं हिंदू कह दिता तो खजूर नूं मुसलमान कह दिता। इसलिए असीं एक गल कही दी है कि मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीते हैं, मंदिर में दाना चुगकर मस्जिद में पानी पीते हैं। अरे हम सबसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो बिना धर्म के जीते हैं। परिंदियां नूं, चिड़ियां, कावां नूं, घुग्गियां, कबूतरां नूं कुछ नहीं पता। मंदिर च दाना चुग लैणगे, उड़ के जाणगे, मस्जिद च पानी पी लैणगे, या मस्जिद च दाना चुग लैणगे, मंदिर जाके पानी पी लैणगे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि पता ये भी रब दा घर है, वो भी रब दा घर है। पर बंदे नूं कहो ना आ मंदिर दा उल है, असीं मुसलमान मंदिर दा प्रसाद किदां ले लईए, मैं सिख हो के मस्जिद किदां चला जावां, मैं ईसाई हो के घर दा किदां खा लवां। तो फिर जरा जवाब दो, इदां दे इंसानां नालों पंछी चंगे है कि नहीं जिहड़े भाई भेदभाव करते नहीं है। वो ऐसे इंसान जो फर्क दिलां च लेके बैठे हैं, कहीं तो साफ कहांगे धरती ते बोझ लगदे हैं, क्योंकि परमात्मा ने सानू दुनिया ते भेजिया है प्यार वधाउण नूं, एक दूजे की हेल्प करन नूं, एक दूजे की मदद करन नूं। पर ऐसे ये झूठे रंग अपने ते चढ़ा के अज इंसानियत नालों टुट के दूर बैठे हैं। और जिहड़ी चीज एक इंसान नूं इंसान नाल नहीं जुड़न दिंदी, वो इंसान नूं भगवान नाल किदां जोड़ देगा। जरा सोच के देखो, तुहाडे दिमाग नूं गल सही लगदी कि नहीं है। जे धर्म इंसान इंसान नालों तोड़ी जाते हैं तो कोई धर्म भगवान का सानू, क्योंकि इंसानों के अंदर ही तो रब बसदा है।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਗਿਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਂ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਉਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਕੁੱਤਾ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾ ਐ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਡੋਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹਾਈਟ ਉਹੀ ਆਈ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਹੀ ਹੈ 120, ਵਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ 75 ਕਿਲੋ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਸ਼ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੋ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦੂਣੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ 2 ਦੂਣੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੱਟੀ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ, ਪਰ ਅਗਰ 15 ਲੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ
हॉस्पिटल च एडमिट होया, हॉस्पिटल च एडमिट होया तो उसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। किहड़े डॉक्टर ने? इहनूं 15 लाख लैके डॉक्टर बनाया सी, डिग्री दित्ती सी, ऑपरेशन होया, बच्चा बच सकदा सी, पर ऑपरेशन किहने कीता? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਬਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके नहीं उस तक पहुंचे सी और रिश्वत दे के पहुंचे सी। तो उसलिए अफसर अपनी करनी ते पछताया कि मैनू मेरी कीती दा फल मिल गया, क्योंकि 50 लाख भी मैं खाता सी तो बदले अज मेरी बच्ची जान भी गई है। अगर मैं उसने पैसा ना देखदा और ये देखदा कि इंसान योग्य है या नहीं, योग्यता के हिसाब नाल ओदी लायक दी ये लायक है या नहीं, ये काबिल है या नहीं, अगर ये देख के मैनू कुर्सी ते बिठांदा अज मेरा बेटा भी कह दिओ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ 50,000 ਦੇ ਦੇ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਖਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਮਲ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। अगर मैं उस वेले 15 लाख लैन की बजाय देखता है योग्य है या नहीं, ये लायक है या नहीं, इन्हें ऑपरेशन करना समझ है कि नहीं, तो फिर अज मेरा बच्चा भी जीवित होगा। सो दसना की चाहते हैं, ये कुदरत में जो असीं बुरा करते हैं ना, ये घूम करके साडे तक आना जरूर है। जिहदा एक बड़ी प्यारी कहानी है, कई बार दसी इत्थे दसना चाहांगे क्योंकि गल चली है कि सर्कल घूमदा किद्दां है, साडी करनी साडी की आंदी किद्दां है। यह जांदा है एक ना कंपनी का मालिक, एक कंपनी का मालिक सवेरे सवेरे घरों निकलिया, बड़ी परेशानी च सी, कोई फाइल नहीं ओदी मिल रही सी, अपनी गलती ना फाइल किते रख दी, नहीं मिली तो गुस्से में अपने ऑफिस चला गया कि फाइल नहीं मिली, बड़े जरूरी डॉक्यूमेंट सी। जदों ऑफिस पहुंचिया अपने मैनेजर नूं बुलाया, फाइल आप रखी है, पर बुलाया मैनेजर नूं, और फाइल कित्थे है, मेरी फाइल नहीं मिल रही। वो कहता सर मैं तुहानूं दे दित्ती सी। तो हम बॉस ने अपने थोड़ी कहना मैं गलत हाँ, क्योंकि मैं गलत हाँ बॉस का इसलिए उन्होंने दबके मारे कि तेरी नलायकी की वजह फाइल नहीं मैनू मिल रही। यानी बड़े उन्होंने झाड़िया, गुस्सा अपना सारा वो बेचारे मैनेजर से कर दिता। हुण मैनेजर बड़ा हुण बॉस नूं तां कुछ कह नहीं सकता सी, दुखी है होके बॉस के ऑफिस चों बाहर निकले कैबिन चों, और बाहर निकल के अपने कैबिन च आ गया। पर मन सोचने लगा मैं तो चंगी भली फाइल दी सी इहनूं बॉस नूं, पर पता नहीं रख के आप भुल गए, मैनूं एवें डांटी जांदे, या तो मैं ना कीता होवे फिर तो मैं कहां कि गलती मेरी है, पर मैं तो अपना काम सही कीता। हुण गुस्सा उहनूं भी आ गया कि मैनूं सच्चे नूं एवें इन्हां ने इन्ना बेइज्जत कर दिता, झिड़क मारी, गुस्से चों भी बैठा है क्योंकि बॉस का गुस्सा हुण उत्ते तां कढ नहीं सकदा सी, पर अंदर गुस्सा किते ना किते दा होना कढना ही है। जद नूं चपड़ासी आ गया चाह लैके, कहता सर चाह मंगाई सी लियाओ, बस कहण दी जिद्दां ही चाह लिया के रखी, जिद्दां ही चाह पीने लगा काली काली गुस्से च किते बुल सड़ गया क्योंकि गर्म चाह सी, नाल ही चपड़ासी आ चाह लैके आया तत्ती तत्ती तवे वर्गी, मेरा मुंह सड़ गया, दस्ता दिंदा गर्म नहीं, गर्म है, कम से कम ठंडी चाह लैके आवे बंदा, कुछ जानी उन्हें झटका मारी अपना सारा उबाल और चपड़ासी ने करता। चपड़ासी कहता कमाल की गल, मेरा की कसूर, अगे भी मैं इदां ही चाह लैके आंदा है, अगे तो सावई गर्म गर्म चाह लिया, शावर ठंडी ना लिया करे, गर्म लिया अज भी चाह उदां दी है, पर अज मैंने एवं झटका मारे, एवं बेइज्जती करती मेरी। हुण चपड़ासी बेचारे नूं गुस्सा आवे तो मैनेजर नूं कुछ कह नहीं सकता, पता इहनूं कहता बोलिया तो मेरी नौकरी चली जानी है। हुण गुस्से नूं घुट लिया क्योंकि चपड़ासी का काम होंदा गेट ते खड़ना, वो किसी होर नूं कुछ कह नहीं सकता सी, पर सारा दिन ना गुस्सा अंदर ही बेइज्जती बहुत हुई, बिना मतलब तो इन्नी बेइज्जती, इन्ना मैनूं डांट सुननी पई। गुस्से च शाम नूं जदों घर गया वो, तो हुण उहने गुस्सा कित्थे कढना, जदों घर वाला घर आ के उच्ची उच्ची बोले
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਫਟਦੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਫ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੂੰ ਮਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵੇ ਖੋਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਟਾਫਟ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿਹਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਸੱਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਫ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਟਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਓ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਆ ਕੋਈ 에어ਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋੜ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰ, ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਦੌੜਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਸਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਨਹੀਂ, 1-2 ਦਿਨ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ
जरा हुण गौर करना ते गल कहनी चाहांगे, पॉइंट नोट कर लेना कि जदों भी किसी ने नेकी करो तो ओदी उम्मीद उस इंसान तो ना रखो। कई बार बंदा मैं तो भला कीता सी, इन्हां मैनूं पुछिया ही नहीं, मैं जो वास्ते इन्ना कीता, इन्हां मेरी कदर ही नहीं कीती। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ नेकी करके बंदे ਤੋਂ उम्मीदां रखदे नहीं, गलत गल करदे आ। ਤੁਸੀਂ नेकी करो और नेकी करन तो बाद ਉਹਦੀ उम्मीद उस इंसान तो ना रखो, भुल जाओ उसनूं। ਉਹਦੀ उम्मीद अपने मालिक तो रखो, क्योंकि इंसान बदला देगा, अपनी हैसियत के हिसाब नाल देगा। तो जदों ਉਹਦੀ उम्मीद अपने मालिक तो रखांगे तो फिर अपनी रहमत के हिसाब नाल बदला देगा ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि ਜਿਹਦੀ जिन्नी हैसियत होंदी देना भी होना। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ 10,000 ਪਾ ਲਿਆ, 20,000 ਪਾ ਲਿਆ, ਲੱਖ ਪਾ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ अंत नहीं है। बस जरूरत है अपने मालिक पे विश्वास रखने की। सो अगर जीवन च खुशियां चाहिए, जीवन च भला चाहते हो, अच्छा चाहते हो अपना, तो फिर कोई गल कहांगे कि बुरा करना बंद कर दो, क्योंकि किसी की दुखों की बुनियाद पर तुम अपनी खुशियों का महल कभी खड़ा नहीं कर सकते। दूजे नूं दुख दे के, दूजे नूं तकलीफ दे के, दूजे नाल हेरा फेरी करके, दूजे नाल ठगी करके, दूजे दा धन चोरी करके, दूजे नाल माड़ा करके तुसीं सोचो ये मैनूं फायदा देगा। नहीं, जिहड़ा माड़ा करदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਆਂਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੱਦ-ਬੁੱਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸੁਆਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੋ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ 7 ਵਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜੇ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਮਕੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੱਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਿੰਬੂ ਚੂਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਖੱਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੜਵਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਰਕਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।